Hello dear students, so we shall start the new chapter that is alternating current. What is the name of the new chapter? Alternating current. So chapter number 7. So this is chapter number 7. So that is alternating current. So very important chapter, alternating current. Alternating current. So this chapter, it carries a weightage of 7 marks. ಎಷ್ಟು marks ಇರುತ್ತದೆ? 7 marks. So it is also a very important chapter. So in all our previous discussions, in ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಯಾವ ತಾನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3, ಸೊ current electricity. So we have used the concept of current. Well, current ಅಂದ್ರೆ we know the definition of current. ಹೌದಾನೆ? So what is current? So electric current, it is the time rate of flow of electric charges. So the electric current I was equal to Q by T. So the SI unit for current is ampere. So this time rate, Q is the charge and T is the time. So this time rate of flow of electric charge was called as current. ಹೌದಾನೆ? So there we have drawn the circuit ಬರೆದ್ವಿ ಆ ಥರ. So consider a electric circuit. So ಈ ಥರ we have battery. So battery is connected to some resistor. So ಈ ಥರ we have drawn a circuit. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ battery. So this current that we have dealt in chapter number 3, that is called as direct current. ಎಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, DC, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ why it is called as direct current? It is called a DC. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಹೌದಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಅದರ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ positive to negative terminal of the battery. So current will flow with the positive. So this is the direction of flow of electric current. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ the direction of current is same. It is unidirectional. That's why it is called direct current. ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೌದಾ, ಸೊ ವಿ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ alternating current. So they are very common. The use of alternating current in our daily life is common. So direct current, ನೀನು ಯಾವುದೋ ಮನೇಲಿ ಶೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀಯ ಅದು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್. ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀನು ಮನೇಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. If you switch on TV, it uses alternating current. If you switch on fridge, it will use alternating current. If you switch on the bulb, it will use alternating current. And the alternating current has many users. ಹೌದಾನೆ? So the power supply, you can see in this diagram, the power supply that is coming from far away places, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ these wires ಹೌದಾನೆ. ಸೊ these power supply, it is alternating current. ಎಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದು? alternating current and alternating voltage ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ alternating current to alternating voltage. ಹೌದಾ? the power supply that is coming from the power generating station and reaching your home through these wires ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ alternating voltage. ಎಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದು? alternating voltage. ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ರೀಚ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಬೇಸ್ಕಾಮಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಸೈನೋಸೈಡಲಿ. ಯಾವ ಥರ ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೈನೋಸೈಡಲಿ. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಯಾವ ಥರ ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೈನೋಸೈಡಲಿ. ದ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಸೈನೋಸೈಡಲಿ ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಆಫ್ AC ಜನರೇಟರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. AC ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ EMF developed by AC generators. What was the EMF developed by AC generator? So that was equal to epsilon some NBA omega
ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ವೇವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದು ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ, ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ವೇವ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ವೇವ್. The starting point ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಓವಲ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎ ಸಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಸೈನೋಸೈಡಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ. ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪೋಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಉಲ್ಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಹೌದು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬರೀ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತಲ್ಲ, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವ ಕರೆಂಟು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಬೆಸ್ಕಾಮ್, ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಓವರ್ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನರೆಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ one value to another value by using transformer ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರ ದಾರಿಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿ ಸಿಗಳು ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ one value to another value. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೌದಾ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ವೈರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಜೌಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಎ ಸಿ ಹೌದಾ, ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಎ ಸಿ ಓವರ್ ಡಿ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಎ ಸಿ ಓವರ್ ಡಿ ಸಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಯಾವ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಪವರ್. ದ ಪವರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ದಾವಣಗೆರೆ, ಟು ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಗ್.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು, ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಡಿ ಸಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ AC ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಪವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ AC ಇಂಟು DC. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ AC ವೇರೀಸ್. AC ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದ y axis, ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ x axis. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ವೇವ್. ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಎಂಥ ವೇವ್ ಇದು? ಸೈನ್ ವೇವ್ ಹೌದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಓದೋದಂಗೆ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್. It is changing its direction ಹೌದಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ. ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಝೀರೋ ನೋಡಿ. AC ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಮುಟ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಝೀರೋ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಪೀಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಉಬ್ಬು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಉಬ್ಬು ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಸ್ಟೈಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫ್. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್. ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I is equal to V/R. ಸೊ V ಇಂದ R ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. V is divided by R, that's why you'll get current that will be less as compared to voltage. So this is how current and voltage varies in case of AC. You can see this diagram. So in this diagram you can see that this is the DC source. ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು? DC source. ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ DC source ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿ, ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸೈನ್ ವೇವ್ ವಿತ್ ಎ ಓವಲ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. It will move in this direction ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿ, you can see, compare this with this diagram. You can compare by using this diagram ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ AC. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಲ್ಟಾ, ಅವಾಗ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಳಗಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೈನೋಸೈಡಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಕುಂದೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ AC ಪವರ್. ನೋಡಿ, AC ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ AC ಪವರ್. ದಟ್ AC ಪವರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಏನಿದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ನೋಡಿ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಪ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡ ಡಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, the voltage has increased, so the voltage increases, so it is transmitted from power generating station to your home ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ through the cables, high voltage lines. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ಡ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾನೆ. ಈ ಥರ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೌದಾ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ AC ಓವರ್ DC ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್
ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಸಿ. ನೋಡಿ, ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿ ಸಿ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸ್. ಅದೇನೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿ ಸಿ, ಯಾವ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಯಾಕೆ ವೈ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏನು ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋಡಿ, ಐ ಸಿ ಚಿಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ದ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನು ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಡಿ ಸಿ. ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಹಾಕಿ ನೀನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಮತ್ತು ನೀನು ವೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎ ಸಿನ ಈ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಸಿಯಿಂದ ಡಿ ಸಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಎ ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಹೆಸರೇನೋ ಒಂಥರ ವೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಹೌ what happens when we apply an AC voltage and current to a purely resistive circuit. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ AC voltage applied to a purely resistive circuit. AC voltage applied to a purely resistive circuit. So it is very important. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ AC voltage. ಎಂಥದ್ದು? AC voltage applied to a resistor. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದಾನೆ? ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಶೋ ದಟ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 or 5 marks. ಶೋ ದಟ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ and current are in phase in purely resistive circuit. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಹೌದಾ? ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ 0 ಮುಟ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫೇಸ್. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಫೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಫೇಸಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಹೌದಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಲೆಟ್ ದ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಹೌದಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ವಿ. ದ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ವಿ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ಇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, sin omega t. So this is the AC voltage that we have applied. V is the voltage, Vm is called as the maximum value. ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ AC generator epsilon is equal to epsilon naught sin omega t. ಇಲ್ಲಿ epsilon naught ಬದಲು Vm ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ V is equal to Vm sin omega t is the AC voltage applied to a purely resistive circuit. Call it as equation number 1 from Kirchhoff law. From Kirchhoff law, KIRCCHOOF ಏನಿದೆ Kirchhoff's law. You know Kirchhoff law, you studied in 3rd standard ಹೌದಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್, ಯಾವ ರೂಲ್ ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವಿ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಹೌದಾನೆ. ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ, ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌದಾನೆ. ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ. ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ನ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ ಎಮ್, I will be equal to Vm divided by R. R when it comes to the this side, it comes to the denominator. I will be equal to Vm divided by R sin omega t. Vm divided by R sin omega t. Other so ನೋಡಿ, this is Vm is the maximum voltage, R is the resistance. You know according to Ohm's law, voltage by resistance gives current, that is maximum current. So therefore I is equal to Im sin omega t. Im sin omega t where ಐ ಎಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಎಮ್ ಈಸ್ ಏನದು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್, ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಐ ಎಮ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ವಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಐ ಎಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫೇಸ್. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿರ ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ, ಫೇಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿರ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 3 marks. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಶೋ ದಟ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌದಾ. ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದಟ್ current and voltage are in phase. So if you plot a wave, if you plot a current versus voltage ಅಥವಾ voltage versus time, if you plot a voltage versus time graph, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, the graph will be like this. So this is omega t phase along x axis. So this is the voltage ಅಥವಾ current V ಅಥವಾ I. V ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಥವಾ you can take it as I ಅಥವಾ V, I or V. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೆನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ 0 ಇತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಎಮ್, ಅಗೇನ್ 0, ಅಗೇನ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಗೇನ್ 0 ಹೌದಾ. ಈ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೈ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 pi, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 pi, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 pi, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 pi ಈ ಥರ ಹೌದಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್. ಎರಡು ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ 0 ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್.
ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಪುಟ್ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ವೇವ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ another diagram that is called as phasor diagram. And that diagram ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ phasor diagram. So this is this is taken as voltage. So if it is voltage, ನೋಡಿ this straight line, if it is reference voltage V, then we will have current by red color line. So this will represent current, this will represent current. So pink color represents current, the blue color represents voltage. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ both are in phase. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ both will rotate together, ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಇದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹೌ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟುಡೇ. ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, how the power varies. So we should take the notes, write the notes, and I will also send the assignment. You should write it.